Recording in progress. Okay, right, Andy. So move on to next topic, guys. One of the important concept in reasoning, seating arrangement. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 5 marks, guys, here. So that's why very important concept, guys, here. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 5 marks, guys, here. That's why very important concept, guys, here. Okay, so like puzzle concept, in this concept also, guys, here one question is equal to 5 marks, guys, here one question is equal to 5 marks. Here also given some conditions. Okay, here also given some condition, we have to arrange that diagram, and so 5 questions are very dead easy depending on this arrangement, guys, here. ఓకే, ఆల్రెడీ యూనో గాయ్స్ సార్ సుడోకో గేమ్, రైట్? ఒక ప్లేస్లో ఒక నంబర్ కన్ఫామ్ అయితేనే కన్ఫామ్ చేస్తాము, సేమ్ లైక్ దిస్ గాయ్స్ హియర్. హియర్ ఆల్సో గాయ్స్ సార్ ఒక పర్సన్ ఒక ప్లేస్లో కన్ఫామ్ అయితేనే మనం కన్ఫామ్ చేస్తాము, అదర్వైజ్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఎనదర్ ప్లేస్ గాయ్స్ హియర్. కన్ఫామ్ అయితేనే కన్ఫామ్ చేయాలి, అదర్వైజ్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఎనదర్ ప్లేస్. ఓకే, లైక్ ఫజిల్ కాన్సెప్ట్ గాయ్స్ హియర్. ఓకే, రైట్ అండి. సో సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ as two types, guys, here. Seating arrangement can be classified as two types. The first one is a line arrangement. The first one is a line arrangement, and second one is a circular arrangement. Circular arrangement. The second one is a circular arrangement. Circular arrangement again classified into two types, guys, here. Circular arrangement again classified into two types. The first one is a facing to the inside problems. Facing to the inside problem. And second one is a facing to the outside problems, guys, here. Okay, circular arrangement again classified into two types. The first one is the facing to the inside problems, and second one is the facing to the outside problems. Okay, so total how many models, guys? Seating arrangement can be classified as how many types? Two types. Two types. What are they? Line arrangement, circular arrangement. Right, line arrangement and circular arrangement. The first model is a line arrangement. For example, 5 persons A, B, C, D and E. Okay, in exam point of view they are given different names also, no problem, guys, here, but I'm using here A to E. 5 persons sitting in a bench, not necessarily in the same order. 5 persons sitting in a bench. 1, 2, 3, 4. 1 second. Right, 1, 2, 3, so 4 and 5. Okay, all are facing to the north side, guys, here. All are facing to the north side. Already you know, guys, here in direction concept, so always our face side is a north side. North ki right hand side is east side. North opposite is south side. East opposite is west side. So okay, as a default all are facing to the north side. So adigina adagakapoyina sare always facing to the north side, guys, here. Okay, so north, so direction enduku include chesadu sir ante left and right clear ga undadaniki. For example, so one person facing to the north side, so this is the left hand side and this is the right hand side, guys, here. In this concept, left and right is very important, guys, here. In this concept, left and right is very important. Why? Because so left lo arrange cheyalsina person ni meeru right lo arrange chesaru anukondi, total so diagram will be wrong andi, and total arrangement will be wrong. Okay, so that's why left and right is very important, guys. So me left hand side meeku left hand avutundi, meeku right hand side right hand avutundi. Diagram lo kuda same andi ikkada. Okay na? So this is the left hand side and this is the right hand side, guys, here. Okay, so maybe some questions some conditions are given. For example, the first condition like this. So listen, guys, here. So this is a left extreme end and this is a right extreme end, guys, here. So this is a left extreme end and this is a right extreme end, guys, here. Okay, right handy. Listen, guys, here. For example, the first condition like this. A is not sitting any extreme ends.
ఏ ఈజ్ నాట్ సిట్టింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్. ఓకేనా, ఏ అనే పర్సన్ ఎనీ ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ లో కూర్చోడంట, అంటే లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ లో కూర్చోరు, అదేవిధంగా రైట్ ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ లో కూడా కూర్చోడంట. బట్ సిట్స్ బిసైడ్ బి. సో బికి ప్రక్కనే కూర్చుంటాడు, అది బికి ప్రక్కనే కూర్చుంటాడు. అది లెఫ్టా రైటా నో ప్రాబ్లం గైస్ హియర్. ఓకేనా, అది లెఫ్టా రైటా నో ఇష్యూ, మనం డయాగ్రామ్ అరేంజ్ చేసుకుందాం, నో ప్రాబ్లం అండి. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. ద ఫస్ట్ కండిషన్ లైక్ దిస్, ఏ ఈజ్ నాట్ సిట్టింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ బట్ సిట్స్ బిసైడ్ బి. ఏ అనే పర్సన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ లో కూర్చోడంట, కానీ బికి పక్కనే కూర్చుంటాడు. సిట్స్ బిసైడ్ బి గైస్, బికి పక్కనే కూర్చుంటాడు. అది తర్వాత చెక్ చేద్దాం మనం ఇక్కడ. కమింగ్ టు ద సెకండ్ కండిషన్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ కండిషన్, డి సిట్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి. డి సిట్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసాం అనుకుందాం. సో ఇదేమవుతుంది, ఇప్పుడు ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అవుతుంది, ఇది మొత్తం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, డి సిట్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి. బికి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో డి ఉంటే చాలు. ఓకేనా, సో డి ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉండొచ్చు, సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉండొచ్చు, థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉండొచ్చు, అండ్ సో అని ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, కానీ బికి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి. ఓకే, సో డి సెట్స్ ద రైట్ ఆఫ్ బి. బికి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో డి ఉంటే చాలు. రైట్, కమింగ్ టు ద థర్డ్ కండిషన్, ఈ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ సి అండ్ డి. ఈ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ సి అండ్ డి. ఈ అనే పర్సన్ సికి డికి బిట్వీన్ మిడిల్ లో ఉండాలంట. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఈకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరున్నారు, సి ఉన్నారు, ఈకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరున్నారు, డి ఉన్నారు. అంటే నేను కండిషన్లో మీకు ఏమైనా చెప్పానా, సో ఈకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో డి ఉండాలి, ఈకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సారీ ఈకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో సి ఉండాలి, ఈకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డి ఉండాలి, ఇలాంటి కండిషన్ నేను మీకు ఏం చెప్పానా, నో కదా. ఓకేనా, కన్ఫామ్ అయితేనే కన్ఫామ్ చేయమన్నాను, కన్ఫామ్ అవ్వకపోతే వీఆర్ యూజింగ్ ఎయిదర్ ఆర్ అండ్ డి. కన్ఫర్మ్ అవ్వకపోతే ఎయిదర్ ఆర్ యూజ్ చేస్తాం, అంటే ఎయిదర్ సి ఆర్ డి. అంటే ఈకి బిట్వీన్ ఎలా ఉండాలి, ఎయిదర్ డి ఆర్ సి. తర్వాత చెక్ చేసుకుందాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ సి అండ్ డి అన్నాను. ఓకే, సో సికి డికి బిట్వీన్ ఈ ఉండాలని చెప్పాను, కానీ ఈకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో సి ఉండాలి, ఈకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో డి ఉండాలి. ఇలాంటి కండిషన్స్ ఏమైనా చెప్పాను మీకు నేను, నో అండి. ఓకేనా, రైట్, ఈ 3 కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దామండి ఇక్కడ మనం. ఓకేనా, సో మీకు అర్థం అవ్వడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే 2 డయాగ్రామ్స్ తీసుకుందామండి ఇక్కడ. సో 1 2 3 4 and 5 అండి. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ నేను ఫాలో అవుతుండే, సెకండ్ డయాగ్రామ్ మీరు ఎలా చెప్తే అలా ఫాలో అవుతాను. రైట్, సో ఫస్ట్ కండిషన్ అండి, ఏ ఈస్ నాట్ సిట్టింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ బట్ సిట్స్ బిసైడ్ బి. ఓకే, రైట్ అండి. సో ఇక్కడ సో ఎనీ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయా, కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి, ఏ ఈ సిట్ బి ఈ సిట్టింగ్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ లేదా రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్, ఇలాంటి కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేవు. కండిషన్స్ లేనప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, సో ఒక పర్సన్ మనమే అజంప్షన్ చేసుకుని అరేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫర్దర్ స్టెప్ మనం ఫాలో అవ్వాలి కదా. సో ఫర్దర్ స్టెప్ మనం మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరిని మనము అరేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఒకసారి చూద్దాం, ఒకసారి ఎవరిని తీసుకోమంటారు చెప్పండి 3 కండిషన్స్ లో, యువర్ విష్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, బిని అరేంజ్ చేస్తే కానీ మనం ఏని అరేంజ్ చేయలేము. సెకండ్ కండిషన్లో కూడా బిని అరేంజ్ చేస్తే కానీ మనము డిని అరేంజ్ చేయలేము. సో థర్డ్ కండిషన్లో ఏంటి, 3 పర్సన్స్ ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్లీగా. ఆ 3 పర్సన్స్లో మిడిల్ పర్సన్ ఈ అయ్యి ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మనకి, 5 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. 5 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అన్నమాట ఇక్కడ మనకి. అందుకని ఆ 3 మనం అరేంజ్ చేయలేము అక్కడ. రైట్ అండి. సో డిఫాల్ట్గా నేను ఏమనుకుంటానంటే అజంప్షన్ మాత్రమే, కన్ఫర్మ్ కాదండి. ఇక్కడ బిని లెఫ్ట్ సైడ్లో అరేంజ్ చేసుకుంటాను, బిని ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో అరేంజ్ చేసుకుంటానండి, కన్ఫర్మ్ కాదు, అజంప్షన్ మాత్రమే. రైట్, సో ప్లేస్ నెంబర్స్ చెప్తాను ఇక్కడ 1 2 3 4 and 5. సో మీరు చెప్పండి ఇక్కడ, సో 1 to 5 ప్లేసెస్లో బిని ఏ పొజిషన్లో తీసుకోమంటారు, యువర్ విష్. మీరు ఏ పొజిషన్ చెప్తే ఆ పొజిషన్లో తీసుకుంటారు ఫాస్ట్గా. 4, వెరీ గుడ్ అండి. ఓకేనా, సో మీ ఇష్టం ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు సార్. ఇక్కడ 4లో ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ అంటే నో లాజిక్ అండి, ఇక్కడ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో చూద్దాం, ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, ఏ ఈస్ నాట్ సిట్టింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ బట్ సిట్స్ బిసైడ్ బి. సో బికి ప్రక్కనే కూర్చోవాలంట. బికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏమైనా పొజిషన్స్ ఉన్నాయా, లేవు కదా. అందుకని సో ఏని మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కన్ఫర్మ్ చేసేస్తున్నాం, ఈ ప్లేస్ లో ఖచ్చితంగా ఏ ఉండాల్సిందే.
రైట్. సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి. బికి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా మనము? చేయకూడదు. ఎందుకంటే సో ఈజ్ నాట్ సిట్టింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ కదా. ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ లో అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే కార్నర్ అనమాట, లాస్ట్ కార్నర్ లో సో ఏని పర్సన్ కూర్చోకూడదంట. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఖచ్చితంగా థర్డ్ పొజిషన్ లో ఏని కన్ఫర్మ్ చేయాల్సిందే. థర్డ్ పొజిషన్ లో ఏని మనం కన్ఫర్మ్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇప్పుడు సెకండ్ డయాగ్రామ్ సెకండ్ కండిషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. డి సెట్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి. బికి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో డి ఉండాలి. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో బిని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేశాను. సో ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అవుతుంది. అప్పుడు డి ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం అరేంజ్ చేయగలమా? నో అండి, ఎలా అరేంజ్ చేయలేము. ఒక పొజిషన్ మాత్రమే ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం డిని మనము కన్ఫర్మ్ చేయగలము. రైట్. ఇప్పుడు సెకండ్ డయాగ్రామ్ చెప్పండి. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా డీని బీకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఒకే ఒక పొజిషన్ ఉంది కదా, అంటే ఈ పొజిషన్ లో ఖచ్చితంగా డీని కన్ఫర్మ్ చేయాల్సిందే కదా. రైట్, ఖచ్చితంగా కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఎందుకు సార్ అంటే సో డి సెట్స్ ద రైట్ ఆఫ్ బి. బీకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో డి ఉండాలి కదా, అందుకని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసేసాం మనం ఇక్కడ. ఓకేనా? క్లియర్ గైస్ అప్ టు నౌ? ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకేనా? రైట్ అండి. Coming to the third condition. What is the third condition here? E is between on either sides of C and D. So E అనే పర్సన్ అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ ఎవరు ఉండాలి? C గాని D గాని ఉండాలంట. రైట్. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేసి ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి? 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. 3 ప్లేసెస్ లో మిడిల్ లో ఖచ్చితంగా ఎవరు ఉండాలి? E అనే పర్సన్ ఉండాలి. రైట్. అండ్ ఎయిదర్ సైడ్స్ ఎవరు ఉండాలి? either C or D. ఇప్పుడు either C or D అనేది కన్ఫర్మ్ అండి. అంటే ఈకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో C ఉండాలి, ఈకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ D ఉండాలి. ఇలాంటి కండిషన్స్ ఏమైనా ఇచ్చానా? నో అండి. కండిషన్స్ ఇవ్వనప్పుడు either C or D, either D or C అండి. ఓకే. కాబట్టి సెకండ్ డయాగ్రామ్ అండి. సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో 3 పొజిషన్స్ ఉన్నాయా? లేవు. ఓకేనా? సో 3 పొజిషన్స్ లేనప్పుడు మనము ఈని సికి డికి బిట్వీన్ ఎలా అరేంజ్ చేయగలము? ఆల్రెడీ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసేసాం మనము. అప్పుడు సెకండ్ డయాగ్రామ్ అనేది రాంగ్ అయిపోతుంది. రాంగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటే సో బి అనే పర్సన్ ని మీరు 4th పొజిషన్ లో తీసుకోకూడదని మీనింగ్ అంటే అక్కడ తీసుకోవడం వల్ల రాంగ్ అయిపోతుంది డయాగ్రామ్ మొత్తం అనేది. ఓకేనా? రైట్. సో జస్ట్ ఫాలో ద ఫస్ట్ కండిషన్, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ గైస్. మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఆల్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫై. ఓకేనా? ఆల్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫై. సో ఏ అనే పర్సన్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమెంట్ లో రైట్ ఎక్స్ట్రీమెంట్ లో కూర్చున్నాడా? లేదు, కూర్చోలేదు. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. కానీ బి పక్కనే కూర్చున్నాడు కదా, కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? డి సిట్స్ ద రైట్ ఆఫ్ బి. సో డి అనే పర్సన్ ఈ ప్లేస్ లో కూర్చున్నా, ఈ పొజిషన్ లో కూర్చున్నా సరే, సో బికి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లోనే ఉంటాడు. కండిషన్ సాటిస్ఫై. సో థర్డ్ కండిషన్ ఏంటి? ఈ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ సి అండ్ డి. సో ఈ అనే పర్సన్ సికి డికి బిట్వీన్ కూర్చున్నాడు కదా. రైట్. Okay, all conditions are satisfied. Move on to the questions guys here. I think 5 questions and 10 questions are very dead easy guys here. ఎందుకంటే so depending on arrangement kada. For example, the first question like this: who is sitting in the middle of the bench? Who is sitting in the middle of the bench? Either C or D. Very good. Who is sitting left extreme end? Left extreme end. D. Right. Who is sitting right extreme end? Yes. Either D or C. Who is sitting immediately right of A? A ki immediate right lo evaru unnaru? Either C or D. Either C or D. Okay. So who is sitting between A and E? A ki middle evaru unnarandi? Either C or D. Okay. So 5 questions are very dead easy depending on arrangement. Okay. So this is a line arrangement. Ikkada so confirm aitane confirm cheyali. Otherwise you are using either or you say some other move on to the another place. Clear guys, all of you? Example? Yes sir. Okay. Right. So coming to the first question guys here, line arrangement. First question, small question. 5 persons P, Q, R, S and T are standing in a line. There are 2 persons between S and T. Q is standing in front of T. R is at the end of the line. P is standing immediately behind S. Who is standing at the middle of the line? First question kabatti simple question andi. So మనం ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. How many persons? 5 persons. 1, 2, 3, 4, 5.
ఓకేనా డిఫాల్ట్ ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ టు ద నార్త్ సైడ్ అండి ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ నార్త్ సైడ్ కాబట్టి సో దిస్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ దిస్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవ్రీ టైం నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఎవ్రీ టైం నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా రైట్ అండి సో ఇక్కడ చూద్దామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పొజిషన్ నేను ఎండింగ్ అనుకుంటున్నాను మీ ఇష్టం ఇది ఎండ్ అనుకోండి ఇది ఫ్రంట్ అనుకోండి లేకపోతే ఎండ్ ప్లేస్లో మీరు ఫ్రంట్ యూజ్ చేయండి లేకపోతే ఓకేనా ఫ్రంట్ ప్లేస్లో ఎండ్ అని యూజ్ చేయండి అజంప్షన్ మాత్రమే కన్ఫర్మ్ కాదండి ఏదో ఒక పొజిషన్ కన్ఫర్మ్ అనుకోవాలి కదా మనము అందుకోసం ఫ్రంట్ ఎండింగ్ అనుకుంటాను అంతే నేను రైట్ సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి దేర్ ఆర్ 2 persons బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ టీ ఎస్కి టీకి బిట్వీన్ ఎంతమంది ఉండాలంట 2 persons ఉండాలంట అంటే టోటల్ ఎన్ని పొజిషన్స్ అండి 4 పొజిషన్స్ కదా రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి క్యూ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ టీ టీకి ఫ్రంట్ సైడ్ లో ఎవరు ఉండాలంట క్యూ ఉండాలంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టీ అనుకుందాం ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ అనుకుందాం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యూని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు కదా ఎస్ శుభ్రంగా కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి క్యూ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ టీ టీకి ఫ్రంట్ సైడ్ లో క్యూ ఉంటే చాలు ఓకేనా రైట్ రెడీ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఈజ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఇది కీవర్డ్ కదండి మనకి కీవర్డ్ కాబట్టి ఎండింగ్ ఇట్ సైడ్ అనుకున్నాం మనం అప్పుడు ఆర్ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా ఎస్ శుభ్రంగా కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు ఓకేనా రైట్ ఇలాంటి కీవర్డ్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద కీవర్డ్స్ అండి రైట్ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి పి స్టాండింగ్ ఇమీడియట్లీ బిహైండ్ ఎస్ ఎస్ కి ప్రక్కన ఎవరు ఉండాలంట పి ఉండాలంట ఓకేనా పి స్టాండింగ్ ఇమీడియట్లీ ద వర్డ్ ఈస్ ఇమీడియట్లీ అంటే ప్రక్కనే ఉండాలి ఇంకా ఎక్కడ ఉండకూడదు ద వర్డ్ ఈస్ ఇమీడియట్లీ అండి ఓకేనా ప్రక్కనే ఉండాలి ఇంకా క్లియర్ గా ఇస్ దిస్ ద గివెన్ కండిషన్స్ అండి ఒక పర్సన్ మాత్రమే అరేంజ్ చేసాం రిమైనింగ్ 4 persons మనం అరేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి there are 2 persons between S and T S కి T కి between 4 persons ఉన్నారంట ఓకేనా ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మనకి ఎంటీ 4 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ ఓకేనా రైట్ ఈ 4 ప్లేసెస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజంప్షన్ మాత్రమే కన్ఫర్మ్ కాదండి ఇక్కడ టీ అనుకుంటాను 1 2 3 అంటే ఇక్కడ ఎస్ ఇక్కడ అనుకుంటాం ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది సార్ మీరు సో టీ అని ఇక్కడ ఎందుకు అనుకుంటారు సార్ అంటే ఓకేనా నేను కన్ఫర్మ్ కాదని చెప్పాను మీకు నేను అజంప్షన్ మాత్రమే లేదు సార్ నేను టీ ప్లేస్ లెస్ తీసుకుంటానంటే తీసుకోండి ఎవరు వద్దన్నారు ఇక్కడ మీకు 1 2 టీ అండి ఇది ఫ్రంట్ అని చెప్పే మనం ఓకేనా రైట్ ఎలానే తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అజంప్షన్ అని చెప్పాను కదా రైట్ రీడ్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి ఏంటి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ క్యూ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీని మనం ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి టీకి ఫ్రంట్ సైడ్ ఎనీ ప్లేస్ ఆర్ దేర్ నో ప్లేస్ ఆర్ దేర్ అంటే సో మనం ఇక్కడ టీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయకూడదండి ఓకేనా టీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయకూడదు టీని ఇక్కడే కన్ఫర్మ్ చేయాలి మనం సో టీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి ఫ్రంట్ సైడ్ ఎనీ ప్లేస్ ఆర్ దేర్ ఎస్ అంటే క్యూని ఇక్కడ మనం రైట్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ అండి క్యూని ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయచ్చు రైట్ అండి నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు పి స్టాండింగ్ ఇమీడియట్లీ బిహైండ్ ఎస్ ఎస్ ఓకేనా ఒకే ఒక పర్సన్ ఉంది ఒక్కొక్క పొజిషన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పిని కన్ఫర్మ్ చేస్తాము అండ్ దట్ టు ఎస్ కి ఇమీడియట్లీ ప్రక్కన ఎవరు ఉండాలంట పి ఉండాలంట ఆల్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫై మూవ్ ఆన్ టు ద క్వశ్చన్ ఓకేనా హూ ఈస్ స్టాండింగ్ ఎట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది లైన్ దెన్ ఆన్సర్ ఈస్ క్యూ అయిపోయింది కదా ఓకేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్ అండి సో దిస్ ద అరేంజ్మెంట్ గైస్ క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎవరు అరేంజ్ చేసినా నేను అరేంజ్ చేసినా మీరు అరేంజ్ చేసినా ఇంకా వేరే పర్సన్స్ ఎవరు అరేంజ్ చేసినా సో డయాగ్రామ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వస్తుందండి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే రావాలి అలాగే వస్తుంది కూడా క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ